प्यारे दर्शकों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि नगर निगम 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ है और ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे उम्मीदवार खड़े ने और बहुत सारिया पार्टियां ने अपने नुमाइंदे उतारे ने। पर तुसीं सारे जानते हो कि किसान अंदोलन के चलदियां अज सारिया पार्टियां जिहड़ियां वो लोगों के दिलों तो लह चुकियां ने। जिवें कि तुसीं आम ही सुनते हो कि जिहड़ा किसानां नाल खड़ू उही जिहड़ा है पिंडां 'च वड़ू वाला जिहड़ा शहरों के भी लागू है। अते अज जिहड़े उम्मीदवार पार्टी वालों है उन्हां नूं जिहड़ा हैगा लोगों का समर्थन भी बहुत घट मिल रहा है। इस दे नाल ही जिहड़े आज़ाद उम्मीदवार और लोगों के अपने जिहड़े परखे हुए उम्मीदवार है जिन्होंने पार्टियां ने टिकट भावें नहीं दी लेकिन वो लोगों के सेवा भावना नाल विचरदे है वो लोग जिहड़े है उन्होंने अज जिहड़ा है समर्थन दे रहे हैं। हुण जिस तरह सानूं पता ही है कि अज जिहड़ा है नामजदगियां दा काम मुकम्मल हो चुका है और इस तो बाद जिहड़े सारे उम्मीदवार आपो अपनी जिहड़ी है समर्थन हासिल करने लोगों के जाणगे। तो वार्ड नंबर 42 के विचों साडे जिहड़ा है आज़ाद उम्मीदवार गुरविंदर चहल जी जिहड़े कि लोगों के बहुत ही हरमन प्यारे ने और पहला भी लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिहड़ा है इन्हां चोणां दे विच अपना नामजदगी दाखिल की है और अज वो साडे स्टूडियो दे विच आए है। असीं उन्हां नूं तुहाडे रूबरू करांगे, पुछांगे आपां दिल दीयां गल्लां, राजनीति दीयां गल्लां, बड़ी खुल के सारे सवाल होणगे और उन्हां तों जवाब लवांगे। गुरविंदर चहल जी साडे स्टूडियो दे विच आउण ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। धन्यवाद सर। इस मंच के उपर तुसीं मैनूं अपना गल्लां रखण दा मौका दिता, सियासत नाल संबंधित मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। शुक्रिया जी। सो इस दे नाल ही प्यारे दर्शकों अज असीं इन्हां तों सवाल पुछांगे जिन्हां दे नाल असीं इन्हां दे अंदरों देखांगे कि किन्नी क सेवा भावना नाल लोकां दे कम्मां दे विच आउणगे, किहो जी इन्हां दी शख्सियत है। मैं तुहानूं कुछ नहीं कहांगा, सगों इन्हां दे सवालों के जवाबों के विचों आपां कोशिश करांगे इन्हां दी शख्सियत बारे जानन। गुरविंदर जी, तुसीं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिहड़ा इन्हां इलैक्शन दे विच खड़े हो, की तुहानूं लोग पसंद करनगे आज़ाद तौर पर? सर जिथे तक पसंद का सवाल है मैं दस देना चाहना है कि मैं इस महल्ले के कोई नवा नहीं है। पिछले 15-20 सालों तो मैं इतने विचर रहा है। जेकर इस घर के महल्ले के 300 घर है तो घट्टो घट्ट 150 या 200 घर मैं परफेक्टली जानता है गुरविंदर सिंह है। तो हर बंदे नाल जिथे तक मेरे च पहुँच सी या अप्रोच सी वो मैं उन्होंने नाल खड़न की कोशिश की है। जिथे तक उन्होंने काम कराने की मेरी काबलियत सी उन्होंने नाल जाके मैं खुद काम कराए ने ते सेवा की है। तो मैंने पूरा उम्मीद है कि बंदे के हिसाब नाल बंदे नूं करैक्टर देख के चरित्र देख के चाहे मेरी सेवा भावना देख के लोग मेरा जरूर साथ देंगे। वाह जी, सानू भी पता है कि अज जिहड़ा लोकां दा पार्टियां तो मोह भंग हो चुका है लेकिन जिहड़े लोग है वो किसी चंगे उम्मीदवार की भाल दे विच रहिंदे ने और हुण देखना पए है कि तुसीं उन्हां लोकां दीयां उम्मीदां ते किन्ना खरे उतरदे हो, क्योंकि जिहड़े लोग उन्होंने अपनी वोट करनी है लेकिन इतकी जिहड़ा है पहली बारी लगता है कि लोग पार्टियां तो हट के आज़ाद उम्मीदवारों को जिहड़ा है मौका देना चाहते हैं। चहल साहब, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि जदों भी कोई भी इलैक्शन नेड़े हुंदा है तो जिहड़े उम्मीदवार है भावें पार्टियां दे होण जां आज़ाद वो आम लोगों के दरां दे उत्ते जांदे ने, बड़ा हस हस के मिलते हैं, बड़ी जिहड़ी आओ भगत भी करते हैं। लेकिन जदों ही ये मरहला दूर हो जाता है, इलैक्शन टप जाता है, उस तो बाद वो जितण तो मगरों आम लोगों को जिहड़ा है उस तरह नहीं मिलते। ये बारे तुहाडा की राय है? देखो जी, मैं लगभग 10-12 साल लगातार सियासत के विचरिया, लोगों की सेवा के विचरिया। कोई मैनूं वोटां की चाहत नहीं सी, मैं पहला भी उन्होंने खड़दा रहा सी, पर मैं अगे भी यकीन दिवाना है भी इस तरह का कोई मेरे वालों शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरा सुभाव ही ऐसा है कि मैं लोगों को हर थां मोड़ पर मिलता रहना है, क्योंकि हजे मैं लाइफ अज शुरू की है सियासत के जो पुरानिया पार्टियां ने रवायत पाई हुई है भी वोट लैके वापस वोटर तक नहीं अप्रोच करते। पर मैं यकीन दिवाना है भी इस जो रवायत को मैं तोड़ूंगा। जिथे भी मैंने कॉल करनगे या मैंने सुनेहा भेजणगे मैं उन्हां तक पहुँच के उन्हां दी समस्या नूं सॉल्व करन दी पूरी कोशिश करूँगा। की वोटर पूरा यकीन कर सकते कि जो तुसीं अज इस इंटरव्यू के कह रहे हो ये तो पूरे पूरे खरे उतरोगे? मैं जी बिल्कुल उन्हें विश्वास दिवाना इन्हां गल्लां ते मैं पूरा खरा उतरूंगा तो इस मेरे बारे वो मेरे एरिया के विचों भी पुछ सकते। चहल साहब, जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि अजकल दी जिहड़ियां चोणां ने उन्हां दे विच जिहड़ा है जिहड़ी सत्ताधारी पार्टी हुंदी है वेखण विच आया कि वो हर वार तकरीबन धक्केशाही करती है। कि अगर इस तरह दी इन्हां चोणां दे विच धक्केशाही हुंदी है तो तुहाडा इहदे बारे की विचार? सर जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय तो
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਦਬਾਏ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸੀ, ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੈਸਾ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝੇਪ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯੂਥ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਛੋਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਵਪਾਰ ਮਾਰੂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੋਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮੈਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਗਈ ਘਟ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ MC ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੌਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਸ ਕੱਲੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਵਾਰਡ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਚੱਕਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਰਖਪੀਰ ਰੋਡ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਏ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਪੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਚਨ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪੀਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਸ ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚੱਲੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਠਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲੱਠਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੇਡਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਘਰ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜੋ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਖੜ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਬੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।